و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صار والوتر الموت. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبة في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم وأهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان
ولعن الله بني أمية غاصبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسرجت والجمات وتنقبت لقتالي بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منكم وتغربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة ممن عادائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم.
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام ففي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة لكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقف عذاب أيام حياتي بالبراءة منكم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليكم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي ألت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرزان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və möhtərəm izləyiciləri salamlayırıq. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti olsun sizə. Dəyərli dostlar, sübhünüz xeyir olsun. Allah gələn günlərinizi xeyirli eləsin. Bugün də edəcəyiniz ibadətlər, tutacağınız orucu Allah qəbul eləsin sizdən. Yenə də proqramımız davam edir. Mənəvi ziyafət proqramı canlı olaraq efirdədir. Sualları yenə gözləyirik sizdən. İlk öncə yenə də xahiş edirik proqramımızı paylaşasınız dostlarınızla. Çox adam izləyə bilsin, maariflənsinlər. Bərəkətli olsun. Allah hər birinizdən razı olsun. Proqramımızı davam etdiririk. Əziz ruhanimiz Hacı Ramil Bədəlova sözü veririk. Selamun aleyküm hacı. Aleyküm salam. Xoş gördüm sizi. Salamlayıram izləyicilərimizi. Allah bu sübhün çağında etdiyiniz duaları sizlərdən qəbul edəsin. Amin. Allahın nəzərində olasın inşallah. Amin inşallah. Hacı, 1000 aydan bərəkətli belə deyə bir gecə, çox bərəkətli, çox əzəmətli bir gecə qarşıda bizi gözləyir. Çox az qalıb. İnsanlarımız necə hazırlaşsınlar? Bir neçə kəlmə deyərdiniz bu vaxtda Qədir gecəsi haqqında. Bəli. Qədir gecələri öndə gəlir. Hədisdə də qeyd olunub ki, Qədir gecəsi Ramazan ayının döyünən ürəyidir. Və o gecədə sanki rəhmət, bərəkət, məğfirət toparlanıb bolluca o gecəyə. İznidən özümüzü hazırlamağın yolu budur ki,
əlal xüsus ata-analarla ünsiyyəti pozulanlar bərpa eləsinlər. Haqqı olan insanlar, haqq kiminsə boynunda qalıbsa, onlar o haqları əda eləmək. Qəlbdə kim varsa, küdurət varsa, bir iman əhlinə qarşı, Allahın sevdiyi bir insana qarşı, o kinlə, küdurətlə mübarizə aparmaq. Bəzi vaxtlar bir insan, elə görsən, elə bir nəfərin bir şəkki ilə qəlbində nə qədər kin, küdurət yaranır kiməsə qarşı. Bu cürünə ruhu təmizləmək, hazırlamaq və o günü gözləmək ki, o gün ehya olaq. İnşallah nəsib olsa o gündə danışarıq. İnşallah. Allah nəsib eləsin. Allah razı olsun sizdən. Mövzumuz Quranda Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Çox gözəl bir mövzu. Davam edir inşallah. Eşidək sizi. Buyurun. Allah razı olsun. Bəli, mövzumuz Əhl-i Beyt Quranda mübarək bir ayə Ali İmran surəsindən götürmüşük. Və 61-ci ayə və xahiş eləmişdim sizdən ki, o ayəni evdə də oxuyun. Ümid edirəm oxudunuz. Və o ayə deyərdim, Əhl-i Beytlə bağlı çox zəngin ayədir. Həqiqətən. Əhl-i Beytin məqamını tanımaq istəyirsinizsə, bu ayə dəqiq müraciət edin. O diqqətlə baxın, təfsirlərə və s. İnsan Əhl-i Beyti bu ayədə tanıtdırdığı kimi tanısa, Əhl-i Beytdən heç vaxt əlini çəkməz. Hələ deyanar o qapıda və o qapını döyər və üst tutar Rəbbinə tərəf. Ayə bu idi ki, mövzusu da bu idi, qısa. Peyğəmbər Nəcran xristiyanları ilə görüşüb, elmi bir diskusiya olub, elmi bir mübahisə olub, dəlil, sübut, məntiq deyilib və elmi mübahisə. Amma ortada bunlar qəbul eləmirlər. Axır iş bu yerə çatıb ki, Allah deyir, fəmən həccəkə fihi min ba'di ma ca'aka minəl ilmi fəqul ta'alav. Peyğəmbər bunlar inatkarlıq edir artıq. Bunlar qəbul eləmək istəmir haqqı. İnatkarlıq, təəssübkeşlik eləyirlər. Sənə bir sözün var, onu icra elə. Buyur ya Rəbbəl aləmin. Fəqul ta'alav. Onlara deyin ki, nədir o əbnayna? Biz də balalarımızı çağıraq. Bu əbnəakum, siz də balalarınızı, nisayna xanımlarımızı, xanımlarınızı, nisayəkum, ənfusənə və ənfusəkum, özümüzü, siz də özümüzü. Xülasə, bu ayənin mesajı budur ki, Əhl-i Beyti dəvət eləyir, Rəsul-i Əkrəm Əhl-i Beyti götürür, gətirir bir meydana. Və dünənki söhbətimizdə bu nəticələr aldıq ki, aydın oldu ki, Peyğəmbərin özü ilə o mübahiləyə, yəni mübahilə ayənin adıdır. Yəni belə ki, nifrin eləyəcəkdilər. Kim səhv yoldadırsa Allahın bəlasını versin, məhv eləsin, itirsin onu yer üzündən. Belə bir meydana kimi gətirdi Peyğəmbər? Peyğəmbər ora gətirir Əli əleyhissalamı, Həzrət Zəhranı, İmam Həsəni və İmam Hüseyni. Məzhəbindən asılı olmayaraq, heç kəs buna şəkk yoxdur. Məzhəbindən asılı olmayaraq. Belə bir mövzudur. İndi bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər işim yoxdur. Dünənki mövzumuzda nə qədər alimlərdən, Əhl-i Sünnə alimlərindən, digər alimlərdən söhbət açıldı. Əhl-i Sünnə alimətdə Hakim Nişapuri deyir ki, bu hadisənin mütəvatir olduğunu söyləyir. Bu hadisə mütəvatirdir. Yəni o 5 kimsə ki, gəldi ya, Əli əleyhissalam, Həzrət Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyin, Peyğəmbər, mütəvatirdir deyir bu. Mütəvatir yəni hadisəni danmaq qeyri-mümkündür. Yəni bunu danmaq olmaz. Bura qədər bu, davam edirəm. Ayədən biraz nəticələr çıxardaq. Demədik, Əhl-i Beyt tanımaq istəmirik. Görək biz Əhl-i Beytimiz kimdir? Elə bu ayələrə tanıyaq, mərifət tapaq olaraq. Mərifətimiz də çevrilsin məvəddətə. Bu Ali İmran 61 bizi aparır Şura surəsinə. Məvəddətin müqəddiməsidir. Demirdik, məvəddət üçün mərifət lazımdır. Mərifəti tapır Ali İmran 61-dir. Adam tapsa bu mərifəti, bu ayə yoldur Şuraya, Şura surəsinə. Birinci nəticə, bu hadisə Peyğəmbərin öz etiqadına olan dərin inancından xəbər verir. Görün, nə qədər inanır ki, görün, nə qədər yəqini var ki. Öz ailəsini gətirir bir dənə meydana və bu hadisə risalətin həqqaniyyətini ispat edir. Risalət mövzusu, bu Peyğəmbərlik mövzusu, mənim gətirdiklərim haqq-daqdan başqa bir şey deyil. Bunu ispat edir. Çünki məsələ ciddidir.
mübahilə əgər baş tutsaydı, razı olmadılar da onlar, nə olacaqdı? Üç şeydən biri olacaqdı da. Ya bunlar əllərin qaldıracaqdılar, heç nə baş verməyəcəkdi. Belə bir söz deyildi ki, bir nəfər Allah səni lənət eləsin, ortada bir şey yoxdur amma. Bu belə bir də ciddi bir dənə mövzudur. Yəni, burada söhbət mübahilədən məqsəd, yəni kim səhvdirsə, Allah silsin yer üzündən o an. Söhbət budur. Ona görə deyirlər, bəzi alimlər deyir ki, bu Peyğəmbər möcüzəsidir bu mübahilə. Balaca məsələ deyil bu. Yəni, bir qövüm silinir yer üzündən. Ya bu ciddi məsələdir bu qədər. Bu hadisə bunlar eləyəndən sonra heç nə olmayacaqdı. Ya olacaqdı, tutaq ki, o tərəfin istədiyi olacaqdı. Bu tərəfə zərbə gələcəkdi. Ya da ki, Peyğəmbər deyən olacaqdı, Əhl-i Beyt deyən olacaqdı, onlar məhv olub gələcəkdilər. 3 dənə hal ola bilərdi, çünki 4-cü ola bilməz ki. Birinci ilə ikinci heç nə nəticə vermir, bir, ya nəticə verir olan xeyrinə iki. Hər iki halda Peyğəmbərin qazandığı nüfuz aradan getdi. Düz deyil. Peyğəmbər deyirsən, məsciddən iddia edirsən, Əhl-i Beyt'i də gətirmirsən, nifrin edirsən, ortada bir şey yoxdur. Biz sənin haqq olduğu şübhəyə düşdük ki. Yaxud onların dediyi olsaydı nə olardı? Olab heç də. İslam dininə Fatihə. Bu qədər əminliklə, bu qədər ciddi mövzuna gəlmək. Bu Peyğəmbərin və orada gələn insanların dini mövzuları olan yəqinindən, etiqadı olan imanından xəbər verir ki, bunlar nə qədər əmindirlər. İlahi, nə qədər əmindir bu Hüseyin əleyhissalam az yaşı ilə. Nə qədər əmindir bu İmam Həsən, nə qədər əmindir Həzrəti Zəhra əleyhissalam ki, heç narahat deyilər, zərrə qədər, dini bu qədər tanımaq. Buna deyilər, yəqin halı. Bu məsələ ciddidir. Onları görün, bu cür nə tanıyın. Bəzənlər 52 il namaz qıl şəkildə şübhədədir bəzi vaxtlar. Qorxmasa deyər, doğrudan qiyamət var. Yaxşı, bu qədər inam, bunları Allah bizə belə tanıtdırır və Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin etiqadından xəbər verir ki, bax, bunlar bu qədər etiqadı mövzuda dərin imana sahib edirlər. Bu bir nəticə. İkinci nəticə. İkinci nəticə nədir? İkinci budur ki, Peyğəmbər Əhl-i Beyti həmən meydana gətirməklə çox böyük bir mesaj verir. Nədir o? Mesaj budur. Belə ki, bu dinin çatdırılmasında, bəşəriyyətə çatdırılmasında 5 kimsənin rolu var. Özdə ortaq rolu var. Hamısının rolu var. Nə mənada? Baxın, bu missiyada, yəni Peyğəmbərin gətirdiyi bu missiyada 5 şəxsin 4 Peyğəmbər, Peyğəmbərlə bu 4 nəfər, bu 5 nəfər şərikdir. Bəli, vəhiy yalnız Peyğəmbər gətirib, söhbət ondan getmir. Vəhiy Peyğəmbərə gəlib. Amma Peyğəmbərin bu missiyasında 5-i də şərikdir. Peyğəmbərlə birgə. Bu vəhyin və dinin bəyanında, qorunmasında, insanlara olduğu kimi çatdırılmasında bu şəxslər şərikdirlər. Hardan çıxarsan bunu? Deyələr adamlar, hardan çıxartdın ümumiyyətdə? Şərik hardan? Niyə? Ayədə bir dənə diqqət ediləsi incə məqam var ki, bunun üstündən keçmir. Ayə budur. Deyir, fənəcəl lə'nətəlləh ələl-kəzibin. İzah verin. Deyir, siz iddia edirsiniz Peyğəmbər deyir. Biz də iddia edirik. Siz iddia edirsiniz, siz haqsız. Biz iddia edirik ki, biz haqqıq. Əgər bizim dediklərimiz olsa, siz yalancısınız. Kazibin, kazib kimə deyirlər? Yalancıya. Kazibin cəmdir, yalancılar. Əgər bizim dediklərimiz düz olsa, siz yalancısınız. Yox, əgər əksinə, sizin iddiavız düz olsa, bizik yalancı. Demir, mənəm yalancı. Kazib demir, kazibin. Bizik 5 nəfər yalancı. Nəhəngi sizin dediyiniz düz olsa, mən Peyğəmbər yalancıyam. Bunlar da gəliblər tamaşaçı kimi. Siz düzdüsüz, biz yalancıyıq. Həm Əli əleyhissalam, həm Həzrəti Zəhra, həm İmam Həsən, həm İmam Hüseyn, həm mən. Bu söz hardan çıxarırıq? Kazibin, kazibin cəmdir. Biz yalancılarıq. Yaxşı. İnsan nə zaman yalancı olar?
o zaman yalançı olar ki, bir şey iddia eləyir, amma həqiqətə uyğun deyil. Yaxşı. Belə olduğu təqdirdə qarşı tərəf ona sən yalancısan nisbətini verir. Bu ayədən başa düşülür ki, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Əgər siz düz çıxsınız bizi yalancı, buradan belə başa düşülür ki, bu ona işarədir ki, Peyğəmbər özü ilə gətirdikləri kəslər Peyğəmbərlə birlikdə həmən iddiadadırlar. Nə iddiasında? Bu dinin həqiqət olduğu. Orada onunla eyni iddiadadırlar. Yaxşı. Sadəcə tamaşaçı deyirlər, iştirakçıdırlar. Səhnəyə giriblər. Nə edəlik tamaşa edirlər? Onların da bu müqəddəs missiyada mühüm posta dayanıblar. Onlar da müqəddəs mühüm posta dayanıblar. Yaxşı. Əhl-i Beyt bu missiyanın çatdırılmasında Peyğəmbərlə şərikdir. Nə kimi şərikdir? Peyğəmbər kimi yox. Höccət kimi, imam kimi, Allah vəlisi kimi. Biri Aşura yaradır, biri Fatimiyyədir, biri Qədri-xundur. Biri Aşuranın müqəddiməsidir. Bunlar da bu missiyada Peyğəmbərlə şərikdirlər. Nə kimi? İmam kimi, məsum kimi, vəli kimi, höccət kimi. Sözün deyən düz çıxsa biz yalancıyıq. Nə ki, mən yalancıyım. Bu ayədə əl-kazibin kəlməsi kilitdir böyük bir dənə mətləbə. Allah nə böyük bir mətləbi bir dənə kəlmədə açıb bizə. O yoxra möcüzədir. Həqiqətən möcüzə. Bir dənə xırda kəlmələrdə nə qədər mənalar yatıb. Nə qədər mənalar yatıb. İnsan bu cürünə baxanda doğrudan dəhşət bir insandır. Bir də hədis deyim sizə buradan, maraqlı. Peyğəmbər buyurdu ki, İnnə minkum, sahabələr oturmuşdu. Sizin içinizdə elə bir adam var ki, mən yuqatil əla təvilil Qur'an, kəmə qatəltu əla tənzilihi. Üstünləri aravuzda sahabələrlə deyir, orada olanlara deyir. Aravuzda elə bir insan var ki, mən tənzil əsasında vuruşdum, o təvil əsasında vuruşacaq. Tənzil nədir? Bizə ayə gəlirdi, ümmət gedirdi, bu işi görürdü, müharibə baş verirdi, müharibə üçün gerirdilər. Məsələn, Bədir üçün olan ayələrə baxın, Uhud üçün. Nazil olurdu, Peyğəmbər qabağa girdi. Amma da Peyğəmbərdən sonra Əmirül-Müminin vaxtında ayə nazil olmur ki. Təvillə vuruşur. Çətin də Əmirül-Müminin vaxtı. Ona görə bəziləri şəkil şübhəyə düşürdülər. Əmmar çıxırdı, izah verir, deyirdi ki, bax, o tərəfdə duranlarla İstəyirsizsə baxasınız, gedin Bədirə baxın. Bədirdə də o tərəfdə duranlar bunlar idi. Sadəcə orada ayə gəlmişdi, rahat vuruşurdunuz. İndi ayə gəlmir deyənə Əmrül-Müminin məzlumiyyətidir. Əmrül-Mümin təvillə vuruşur. Təvillə vuruşanda da şək şübhə eləmək çox asandır. Sən özünün başa düşdüyü məsələdir. Ayə bunu demir ki mənə. Sən özündən çıxardırsan. Deyir ki, sizin aranızda elə bir insan var ki, mən tənzillə, nuzulla müharibə edərəm, o təvillə. Təvilin bir başqa mənası var, burada mənası budur. Qayıtlar kimdir o ya Rasulallah? Bizik, hərəsi bir yerdən dedi. Peyğəmbər dedi, yox, o bir şəxsdir. Lakin xasifun nə'l. O kəsdir ki, ayaqqabını tikirdi orada. Çarıq olardı əvvəllər. Əmirül-Müminin Peyğəmbərin ayaqqabısını götürmüşdü. O cırılmışdı ayaqqabı. Tikirdi onu, düzəldirdi. Dedi, bax, o ayaqqabını tikən. O təvazükar insan. O şəxsiyyət. Odur təvillə. Bunu hardan deyirəm? Əhməd ibn Həmbəl, Həmbəli məzhəbi. Cild 3 səhifə 33 öz kitabında, öz əsərində gətirib. Bu bir məsələ. Baxın, görsən, Peyğəmbərlə şərikdir, nə mənada? İmam kimi. O tənzil, nüzul vasitəsi ilə bu təvil, bu cürlə müharibə edir. Hələ mən davam edeyim, maraqlı nəticələr çıxardaq onda. Yaxşı. Və burada neçə dəqiqədə danışıram? Hələ var. Danışın. Burada bir dənə də hədis deyirəm sizə. Bu hədisə də baxın, nə qədər gözəl hədisdir. Ya Əli, Peyğəmbər deyir, ya Əli, ma səəltullah şeyən səəltu ləkə misləh. Özüm üçün nə istədimsə, Əlican, onu sənin üçün də istəmişəm. Və la səəltullah şeyən illə ə'taniyyə. Allahdan da nə istədim, verdi sənin üçün.
Qeyrə ənəhu qilə li ənəhu la nəbi bə'dək. Bir dənə bu ki, mən peyğəmbərəm, sən də peyğəmbər deyilsən. O peyğəmbərlik yox, ondan istisna. Özüm üçün nə istəmişəm, sənin üçün istəmişəm. Bu peyğəmbərin tələbəsi olan Əli əleyhissalam gör hansı məqamdadır, hansı fəzilətlərə sahibdir. Və peyğəmbərlə gəlib. Peyğəmbər onu da gətirib. Yaxşı. Bu bir nəticə. Baxın, xülasə bu hadisədə bu şəxsiyyətlər tamaşaçı deyirlər, iştirakçıdırlar. Bu böyük müqəddəs vəzifəni çiyinlərinə götürürlər. Hərəsi bir tərəfdən. Nübüvvət bir tərəfdən, Aşura bir tərəfdən, Qədirxun bir tərəfdən, Beysət bir tərəfdən, İmam Həsən bir tərəfdən. Hərəsi girib o missiyanı götürüb boynuna. Hərəsi bir cür. Ona görə Peyğəmbərimiz nə dedi mübahilədə? Peyğəmbər keçdi qabağa. Dedi ki, mən deyəcəm, İza ənə də'aftu, mən dua eləyəcəm, fəaminu, siz amin deyərsiniz. Yəni biz şərikik. Mən təkcə dua eləməyəcəm, siz qıraqdan baxmayacaqsınız. Siz də hadisənin içinə girin. Mən dua edirəm, siz amin deyir. Bu bir məsələ. Və görünən budur ki, bu ayədən o çıxır ki, Peyğəmbər onları yalnız ailə bağlılığına görə gətirməmişdir. Nə üçün gətirmişdi? Ona görə gətirmişdi ki, Peyğəmbərin o missiyasında, o dini çatdırmaqda onlar Peyğəmbərə şərik idilər bu mənada. Ona görə götürüb gəlmişdi onları. Necə ki, Musa Peyğəmbər Harun haqqında deyir Allaha ki, əşrikhu fi əmri, əşrikhu fi əmri. Mənə bu işdə onu şərik elə, mənə kömək eləsin. Əmirül-Müminin İmam Həsən Həzrət Zəhra, Həzrət Hüseyin bu missiyanın çatdırılmasında şərikdilər Peyğəmbərə. Bu ayənin o bir dənə çıxarışındandır ki, fənəcəl lə'nətəllah aləl-kazibin. Oradan çıxartdıq. Bu ikinci nəticə. Üçüncü nə deyirəm sizə? Bu nəticələri də deyim. Sabah hələ davam eləyəcəm. Hələ fəziləti qalıb bu ayətə. Gör, nə qədər zəngin ayədir bu ayə. Üçüncü, bu ayə Əhl-i Beytin yüksək məqamından xəbər verir. Yüksək məqamından. Hardan çıxarış edeyim? Yenə də həmən o cümlədən. Fənəcəl lə'nətəllah aləl-kazibin. Ayəni tərcümə edin burasını. Bu ayədə söyləmir, biz dua eləyək, Allah öz lənətini, bəlasını göndərsin. Mövzu bu deyil ha. Yəni Peyğəmbər Əhl-i Beyt etsin ki, biz dua eləyirik, Allah bəla və lənət göndərir. Yox. Nədir bəs? Ayə budur ki, biz bəlanı səmadan yerə indiririk. Allah lənətini, yalançılara olan lənətini biz yönəldiririk və səmadan yerə indiririk. Biz. Nə mənada? Əlbəttə Allahın izni ilə. Baxın, insanın ruhunun kamalından xəbər verir. Bir insan dua edir, Allah yerinə getirir. Bir də iradə edir, hadisə baş verir. Bir İsa Peyğəmbəri deyir Allah Teala ki, ubrihul əkməhə vəl əbrəsə və uhyil mövtə biiznillah. Deyir ki, mən neynirəm? Anadan gəlmə körlərin gözünü açıram mən, İsa Peyğəmbər deyir. Və ölünü dirildirəm mən. Demirəm, mən dua eləyirəm, Allah açır. Demirəm, mən dua eləyirəm, Allah dirildir. Deyir, uhyi, mən dirildirəm. Uhyi, yuhyi demir. Uhyi, mən dirildirəm. Mötərəzədə izni, Allahın izni ilə. Bir var insan dua ilə bir işi görür. Bir də var insan iradə edir bu işi görür. Necə bu məqam İsa Peyğəmbərdə? Allah Teala bu məqamdan danışır. Fənəcəl. Biz. Nəyə ki, fənəsəlullahə, əlimizi qaldıracaq, nədir o, dua eləyəcək, Allah da bəlanı göndərəcək. Deyir, fənəcəl. Biz iradə edirik, lə'nətəllah aləl-kazibin. Allahın o lənətini, bəlasını yönəldirik bunların üzərisinə. Biz edirik bu işi. Bu Əhl-i Beyt məqamıdır. Ona təkvin iradə də deyirlər. Əhl-i Beyt bu məqama yetişib. Bunun üçün sən təəccüb eləmə, insan ruhu gəlir bu yerlərə yetişir. Allah o məqamı verir ona. İnsan bir yerə yetişir ki, dirildir. İsa kimi. Necə ola bilir İsrafil mələk ölüləri dirildir qiyamət günü, halbuki mələkdir o, onun ustadı kamil insandır, mələyi hara, kamil insanlara tələbənin elədiyi işi məllim eləyə bilməz.
Allah Quranda buyurur, Əlləmə Adəmə əl-əsmaə kullaha. Bütün adları Adəmə. Adəmdən məqsəd kamil insana. Biri Adəmdir, özüm öyrətdim. Mələklərə çatanda nə deyir Allah Teala? Deyir, Adəm, onlar mənim tələbəm ola bilməzlər. Fəənbihum, biraz onlara dərs geç. Özdə demir, əllimhum, onlara tam hər şey öyrət, tam bilmək iqtidarında deyirlər. Müəyyən qədər dərs keçərsin onlara. Ənbəə kəlməsi müəyyən qədər, tam yox. Nə ki sən öyrətmişəm, hamısı demək onlara. Onlarlıq deyil. Amma müəyyən qədər öyrət onlara. Bu ayədir. Necə olur kamil insanın əlindən su içən o mələk tələbə o işi görə bilir, amma kamil insan o işi görənmir. Onun bir nümunəsi İsa'dır, bir nümunəsi Əhl-i Beytdir bu ayədə. Fənəcəl, demir nəsəlu istəyirik. Nəcəl, cə'lə feyli. Biz, özdə 14-cü, biz edirik. Demir, öz Peyğəmbər tək demir ha, əcəl. Ayəyə baxın. Demir, əcəl, mən eləyəcəm. Deyir, bunlarla birlikdə. Nəcəl, biz, Həsən, Hüseyin, Zəhra, Əli və mən. O lənəti, bəlanı göydən endiririk bunların üzərinə. İradə edirik, bu hadisə baş verir. Çünki Allah bu məqamı verib onlara. Ki, bir dənə stat gətirirəm sizə Quran-ı Kərimdən ki, Nuh Peyğəmbərdə də bu məqam var. Allah Teala Nuhdan danışır. Nuh qayıdır, qalə Nuh, Rabbi, ay mənim Rəbbim. Bu duadır artıq. Ya Rabbi, nə istəyən ay Nuh? La təzər ələl ərdi minəl kəfirinə dəyyarə. Bunların hamısını məhv edə. Dua edir, yalvarır. Niyə ay Nuh innəkə intəzərhum yuzillu ibadəkə. Bunlar sağ qalsalar, başqalarını da azdıracaqlar. Və la yəlidu illa faciran kəffarım. Lan balaları da elə xarab olacaq. Nuh Allahın verdiyi o elmlə bilirdi. Burada Nuh nədir? Dua ilə bu işi gördü. Nə oldular? Allah bəlanı göndərdi, məhv oldu. Amma bir məqam var. Allah Teala orada deyir ki, Nuh gəldi, gəmiyə mindi, dedi, Bismillahim, məcraha və mursaha. Bismillah, gəmi hərəkətə gəldi. Bismillah, gəmi ləngər elədi. Gəminin hərəkətə gəlməsi Bismillahla idi. Baxın, Allah bir şey istəsə olsun, İza ərada şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Oldusa olar. Kamil insan bir yerə yetişir ki, Allahın izni ilə onun kun sözü Bismillahdır. Bismillah iradə elədi, başladı. Allah Teala deyir ki, Əhl-i Beyt bu məqamdadır. Fənəcəl. Biz Allahın izni ilə iradə edirik, bəlanı yendiririk. Necə bəlanı yendirən əlləri var, rəhməti də yendirən əlləri var. Bu Quran ayələridir. Bunun o yan bir yanı yoxdur. Quran bizi Əhl-i Beyti bu cürə tanıtdırır. Siz bugün Əhl-i Beyti bu cürə İmam Zaman əleyhissalamda bu mənada Əhl-i Beytdəndir də, bu birisi mənada, düzdür? O xəttdəndir də. Onda da Allahın lütfü ilə bu iradə var. Dua eləyər baş tutar, iradə eləyər baş tutar. Allah deyir, bu mümkündür. Bugün hələ bu ayədən 3 dənə çıxarış eləmiş. Yəqin, olan yəqini var. Şərikdilər risalətdə. Bir də vilayət təkvini iradə edirlər. Ayən siz Allah zənginliğini görürsünüz. Görün, ayə bizə Əhl-i Beytini çatdırır. Allah bizim əlimizdən tutsun inşallah. Amin. Davam edəcəm sabah. Söz tapmıram deməyə. Möhtəşəmdir. Allah sizdən razı olsun. Elinizə bərəkət versin. Təşəkkür ederim. Bax, bu hər səhər bax belə möhtəşəm. Nə qədər təşəkkür arzu edirlər sizə, nə qədər sağ ol. Elə bayaq gələndə Niderlanddan bir dostumuz sizə salam göndərdi, təşəkkür elədi, proqramı sevə-sevə izlədiyini. Bax, belə çoxdur. İndi yadıma, biraz öncə yazdığı üçün yadımda qaldı əzizimiz. Möhtəşəmdir, yazır, söz tapmıram həqiqətən də. Bu arxivdir, bu arxivə gedəcək inşallah. İnsanlar izləyəcək bunu. Bəzi insanlar elə kəsib saxlasınlar, diqqətlə dinləsinlər, deyərdim ki, təkrar 2 dəfə, 3 dəfə dinləsinlər, baxsınlar, izləsinlər. Çox vacibi, önəmli məsələlərdir, həqiqətən. Əhl-i Beyti tanımaq nə qədər gözəl bir şeydir, Əhl-i Beyti sevmək özü bir başqa, tanımaq, tanıyıb sevmək bir başqa. O tanımaq üçün də gərək ya mütaliə edəsən, ya alimə
qulaq asasan, bax belə proqramlara qulaq asasan ki, Əhl-i Beyti mərifət olsun, mərifətlə sevə biləsən inşallah. Allah sizdən razı olsun. Çox Bir sağ ol. daha mən şəxsən belə söz tapa bilmirəm. O qədər gözəl idi. Çox sağ ol. Belə ustalığla bunu çatdırdınız inşallah. Allah sizdən razı olsun. Hazır Əhl-i min Beytdən fəzl ayrı Rəbbim. düşməyəsiniz inşallah Çox sağ axirətdə. olun. Çox təşəkkür edirəm. Keçid alaq suallara. Əziz izləyicilərimiz suallar yenə yazıblar. İnşallah ki biz səsləndirək, Hacı da cavab versin. Bismillah. İmanla yaşamaq adlı istifadəçi yazır. Salam, sabahınız xeyir. Üzr istəyirəm bu suala görə orucunuzu videodan əvvəl tutursunuzsa, niyə stolun üzərində stakan var? Sadəcə ağlıma gəldi. Valla səhərdən boğazımız quruyur, su içirik. Yəni canlıdır da, indi imsak vaxtına elə var deyənə, o vaxta qədər hərdən içirik, süs bula yığışdırarıq. Burada yemək olmaz ha veririk ərzində, amma su içməyə çalışır. Bəli. Vüsal xanım yazı salam əleykum, Allah sizləri qorusun. Hacıcan, kitab əhli kimdir və onlara nəyə görə kitab əhli deyilir? Bu haqda məlumat verərdiniz, xahiş edirəm. Yəni, kitab əhli deyərkən nəzərə tutulur o kitab kimlərə ki gəlib, o kəslərdən söhbət gedir. Adətən Quranda qarşımıza çıxırsa, Yahudilərdəndir söhbət, Xristiyanlardandır söhbət gedir. Ümumiyyətlə, amma kitab gəlib, bilirsiniz, Musa Peyğəmbər, İsa Peyğəmbərə və İbrahimə də Suhufi İbrahimə və Musa Quranda gəlib, bizim Peyğəmbərə. Davuda gələnin adını Zəbur deyirlər. O kitabla da Zəburun bir incə də fərqi var. Zəburda da deyirlər dualar idi. Ona görə kitab biraz fərqlidir. Və bu şəkildə əhli kitab deyəndə, yəni o kitabın əhlidə, yəni kitab kim üçün gəlib olar. Salam, sabahınız xeyir. Ağlımızdakı düşüncələr günah sayılır, imanla yaşamaqdır. Bayaq o bizə bu suyu çox görən izləyicimiz yazır yenə. Salam, sabahınız xeyir. Ağlımızdakı düşüncələr günah sayılır. Baxın, zehnimizə gələ bilər. Bir fikir də gəldi. Biz məsələn o fikri artıq təsdiq ediriksə, onun arxasını aparırıqsa, onu reallaşdırırıqsa, artıq onda əgər pis fikirdirsə, onda bizim sorğu-sualımız var, hesabımız var, kitabımız var. Amma normalda bir fikir gəlir, gedir, biz mübarizə aparırıq, özümüzdən dəf eləyirik. Məsələn, bir nəfər haqqında zehnimizə pis fikir gəlir ki, o məsələn yaxşı insan deyil. Adam özü ilə mübarizə aparır, ünsiyyətdə də bir xələl gəlmir, yaxşı ünsiyyət qurur. Bu normalda eybi yoxdur. Amma bir də fikir gəlir, başlayıram ona kobud rəftar eləməyə. Bu artıq fikir öz işini gördü. Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, insan bir yetişəndən sonra artıq daha o məqamda o pis fikirlər də ondan dəf olmağa başlayır, uzaqlaşmağa başlayır. Yəni insan bəzi vaxtlar bir yerə yetişir ki, daha o günahın nəinki özü, heç fikri də sənə tərəf gəlmir. Da artıq sən heç günahı düşünmürsən də. Allah Quranda bizim Peyğəmbərimiz haqqında deyir: وَلَوْلَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَكِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Buyurur ki, əgər Peyğəmbər biz səni sabit qədəm eləməsəydik, möhkəm tutmasaydı, nə olardı? Sən azacıq, biz səni saxlamışıq. Yəni, bu mənə ki, Peyğəmbər günah eləmək istəyir. Yəni, Allah bu tərəfdən özünün lütfünü, qüdrətini göstərir də. Deyir, hətta o ayədə istəyir, başa Peyğəmbər o qədər sabit qədəm idi ki, nəyə ki, günah eləmədi? Nəyə ki, günaha meyl eləmədi? Bir var, günah eləmir, bir günaha meyl eləmir. Ayə ondan da zəngindir. Deyir, heç meyl eləməyə yaxınlaşmadı da. Bu deyir ki, لَوْلَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَكِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Heç o günahı etmədi heç. Meyl də etmədi heç. O meyl etməyə də yaxınlaşmadı. Artıq o ismət məqamıdır. Ki, o məqamı da lütf eləmiş. Əlbəttə, özünün səyi, çalışması, zəhməti də öz yerində, ixtiyar anlayışı itmir orada öz yerində. İnsan bəzi vaxtlar bir yerə gəlir, yetişir, bir yerə çatır ki, da o məqamda nə baş verir? Heç fikir, pislik gəlib də deymirdi, onun ətrafından da keçmirdi. Amma belə ilk mərhələdə eyb yoxdur. Mərhəmət Musayev, salam əleykum hacılar. Ənfal surəsi 29-cu ayə, səhifə 179. İzah verərdiniz, zəhmət olmasa. Ənfal neçə? 29. 179-da da hacı. Səhifəni deyiblər, çox sağ olsun. Sağ olsun, yazıb səhifəni. Ayə neçə özür istəyəm bir dənə? 29. Ayə 29, Ənfal surəsi. Əuzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəl-ləzīnə āmenū in təttəqullah.
ey iman əhli, əgər təqvalı olsaz, yəni təqva ruhun sipəri. İndi qısa bir dənə izah verərəm buna. Yəcəl ləkum furqanən. Allah sizə furqan verər. Furqan nəyə deyirlər? Furqan yəni həqqlə batili biri digərindən ayırmaq. Haqqla batili biri digərindən ayırmaq. Səhv nədir onu bilirsən, düz nədir onu bilirsən. Ona deyirlər nə? Furqan. Deyir, əgər təqvavuz olsa sizə furqan verərəm. İndi bu ayəni qoysaq, orucu ayəsən yan bayan nədir? Ya eyyuhəl-ləzîne âmenû kutibe aleykumus-siyam kema kutibe ellezîne min qablikum leallekum tettaqun. Oruç tutun ki, təqvalı olasınız. Təqvam olsa nə olacaq? Allah mənə furqan verəcək. Furqan nədir? Haqqı batıldan ayıra biləcəm. Yaxşı. Sonra nə olacaq? Yukaffir ankum seyyiatikum. Etdiyiniz günahlarınız silinəcək. Təqvanın ikinci xeyri nə oldu mənə? Etdiyim günahlarım silinəcək. Orucun ikinci xeyri mənə? Etdiyim günahlar silinəcək. O yəğfir ləkum. Allah sizəğufran bağışlayacaq. Vallahu zul fəzlil azim. Allah həqiqətən əzəmətli, fəzlin, rəhmətin sahibidir. Bu bir məsələ. Oqtaylar. Baxın, təqva yəni nə deməkdir? Təqva insanın vücudunda, bədəninə ruh hakim olur. Təqva yəni. Baxın, biz bir ibarətik bədənin istəkləri, bədən, maddi bədən. Bir də bizim bir ülvi, ali tərəfimiz var, ruhumuz var. Bir tin tərəfimiz, tin, torpaq, o həva və istək, nəfs, bədən, bir də var ruhumuz, ali tərəfimiz. Bunlar ikisi savaşdadır. Ya bu hakim olacaq, ya o hakim olacaq. Ya bu, ya o. Yaxşı. Allah istəyir ki, bizim ruhumuz vücudumuza hakim olsun. Ruhumuz vücudumuza sahib olsun. Allah istəyir ki, bəşər istəklərlə yaşamasın, iradə ilə yaşasın. Ürəyin belə istəyir, yox. İradə ilə, yəni əqillə addım atsın, ruh hakim olsun. Ramazan ayının, orucunun xüsusiyyəti budur ki, insanın vücudunda ruh bədəninə hakim olur. Bu da necə baş verir? İnsan o nəfsi istəkləri, o maddi tərəfinin istəklərini azaldır da. Fikir versən, Allah necə azaldıb, yemək olmaz, içmək olmaz. Din gəlib deməyib, nəinki məsələn, halaldan məhrum ol. Onu burada amma Allah bu məhrumiyyəti eləməklə sənin ruhuvu ön plana çəkmək istəyir ki, sən yazığı məzlum eləmsən, neçə vaxtı qoymusan kənarda, bucaqda, çıxardır onu önə ki, qabaqda bu dayanmalıdır. Bura onun yeridir. Düşürtmüsən o yerindən. Ruh gəlir meydana. Görsən, yemək deyir, su, bulanın hamısın. Çünki adam çox yemək yeyəndə, adətən bir dənə hədis yadıma düşdü, qoyduğum söz deyir ki, İzə imtələətil mədə. Hədisə baxın, elə ki, mədə çox doldu. İmtələə yəni nə? Mədə doldu. Nə baş verəcək? Deyir ki, namətil fikrətu. Fikir yatacaq, təfəkkür yatacaq. Namə, nomdandır da. Elə ki, imtələətil mədə, mədə doldu, fikir yatdı. Xarasətil hikmə, hikmət lal olacaq. Qəədətil əza, ənil ibadə. Əzalar ibadət eləməkdən süst olacaq. Süffatı üzrə qalxmaq istəmir. Namaza getmək istəmir. Quran açıb oxumaq istəmir. Niyə dolub mədə? Yaxşı, mədə dolanda nə baş verir? Ruh yazıq bütün günü hələ onun həzmi ilə məşğuldur. Bütün günü o işləyir. Başqa ülvi, üstün məsələlər var, amma məhrum eləmirsən ruhu bu işə bax ki, üzr istəyirəm. Amma elə ki, deyir, adam özünü lazımı qədər o istifadə elədiyi yeməyindən, suyundan, da ruhu tam bu tərəfə məşğul edəmirsən. Ruh böyük işlərlə məşğul olur da, pərvaz eləmək istəyir. Aydındır. Xülasə, Ramazan ayının təqvası insanın ruhunun bədəninə hakim olması. Bu ayədə deyir ki, möminlər təqvalı olsa Allah ona furqan verər. Furqan haqqı batildən ayırmaqdır. O da ruh artıq pərvaz eləyir mənəvi səmalara. Artıq Allahın bir lütfu olur ki, haqla batili seçə bilir. Bu qədər. Gözəl. Allah istəyir. Təhməz Paşayev, salamun aleykum, hacı, yaşamaq və var olmağın fərqləri nələrdir və Əraf surəsi 143-cü haqqında zəhmət olmasa məlumat verərsiniz. Surə 7, səhifə 167. Səhifə, bir dənə ona baxım, yaşamaqla şey, o sualı başı məndə bir də oxuyarıq. Yaşamaq və var olmağın fərqləri nələrdir? 167 səhifə. İndi danışarıq onu. 167, ayə neçədə Ərafda? 143. Bismillahirrahmanirrahim. Yəqin sualla əlaqəsi var ayənin. Bismillahirrahmanirrahim. Və ləmmə ca'a Musa limiqatina. Musa gəldi
miqat, yəni o Allahla danışacağı yer idi ora. Və kəlləməhu rabbuhu deyir, danışdı Rəbbi onu ilə. Belə ki, o da qayıtdı, qalə Rabbi ərnit ənzur ilək. Özü mənə göstər. Qalə lən tərani və lakin ənzur iləl cəbəl. Ki, ayənin davamında var. Yəni ki, burada mən bildim hansı mövzu çox maraqlı qalıb orada. Musa deyir, özü mənə göstər. Burada nə mənada özü mənə göstər? Baxın, deyirlər burada o mənada özü göstərdi ki, Musa biri var insan ki, Allahla həm söhbətdir, danışır. Bir minvarə hicabdır. Nəsə var vasitə, daş, ağac, oradan səs gələr. O yursid rəsulən, ya mələk göndərər, o vəhyən, o ayəyə baxsınız, deyir, daha mələk göndərəməz elçi, birbaşa ünsiyyət. Birbaşa. Bir təfsirdə onu izah verirlər ki, Musa o məqamı istədi. Birbaşa. Allah da dedi ki, və lakin unzurlə cəbəl, dağa bax və orada deyir, فَإِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Elə ki, Allah deyir, təcəlli elə, təcəlli özü də bir dənə irfanda bir termindir. İnşallah bunu da görüm, izah edərəm. Cəaləhu dəqqa, o dağ deyir, dağıldı. Xarra Musa saiqan, Musa da o birlərin huşu getdi. Musa deyir, nə huşu getdi? O bir başqa bir məqam idi. O birlər, orada olanlar da vardı, onlar deyirlər, öldülər. Musa deyir, abu havası dəyişdi. Yaxşı. Xülasə bu ayədə Musa bir böyük məqam istədi. Allah dedi ki, Musa o məqamı sənə vermirəm. Amma verdiyi şəxs var. Verdiyi şəxslər var. Peyğəmbərimiz o məqamdadır ki, bəli, bəzi insanlar da ki, o məqamda var. Nəyə ki, Musa bu gözlə Allahı görmək istəyirdi. Musa bilir ki, bu gözlə Allahı görmək olmaz. La tudrikihul əbsar. Gözlər onu görə bilməz. Bəzilər belə izah vermək istəyir ki, ayə deyir ki, dərk eləyə bilməz, görə bilər. Qardaş, dərki ağıl eləyər də, düzdür. Gözün dərki nədir? Gözün dərki görməkdir də. Gözün iki dənki var, biri baxır, görürsə o bir dərk. Göz dərk eləmir ki, dərki. Allah istədiyin burada gözlər dərk eləmir ki, görməz. Mümkün deyil, absurddur, qeyri-mümkündür. Çünki onu əhatə elə bilmərsiniz. O mənada Musa istəmirdi, bu mənada istəyirdi ki, bu məqamı da Allah dedi ki, yox. O qədər deyil məsələ. Yəni, görünən budur ki, Musa'nın üstünlər də var idi da. Ən azından, məsələn, o Xızırla görüşdü ya. Xızırla görüşdü, dedi, gəl səndən gedək, yola çıxaq. Musa dedi, mən də səndən gedmək istəyirəm. Xızır, lən təstətiyə mə'yə səbra, bu yol böyük yoldur, getməyək, səbr eləyə bilmərsən. Görünən budur ki, ondan yuxarıda bir məqamlar da var. Musa'nın məqamından üstün məqamlar da var. Zaliyev Hüseyin yazır, bir daha salam, necəsiz? Aleyküm salam, yaxşıyam, yaxşı olasınız. Sualım budur ki, bizi qəbirə qoyduqdan sonra bizi bərzəx aləminə kim aparır? Biz dünyadan necə köçürük? Təşəkkür. Allahın mələkləri vasitəsilə rolu var mələklərin. Bu cürünə də indi hara getməlisə bəşər ora gedir. Həm də biz dünyadan köçməmişik deyə bu suala cavab biraz vermək ola bilsin, istəyirsin ki, bəlkə hədislərdə çıxıb qabağımıza da onu istəyirsin. İnşallah biz dünyadan köçəndə bilərik onun cavabını. Allah uzun ömür versin. Özümü deyirəm ha. Əli Mehdizadə, salam hacılar, Allah sizləri qorusun. Allahın yaranmadığını necə anlaya bilərəm? Allah bizi yaratmaqdan öncə nə edirdi? Allah Muhammed ya Əli xristiyanlardan götürür. Allah Muhammed ya Əli o deyimi ki var məşhur. Xristiyanlardan götürülmüşdür. Ata oğul müqəddəs ruh. Yox, xristiyanlarla götürməklə əlaqəsi yoxdur. Xristiyanlar deyir ki, İsa Allahın oğludur. Allah hülul eləyib İsa'da. Biz məgər onu deyirik. Elə bu ayə onun Əhl-i bu söhbətə görə qeyb olan üstünə ki, elə deyir də. Bir adam onu danışırdıq məsələn keçən söhbətlərdən. Biz deyəndə Allah Muhammed ya Əli məgər deyirik ki, Muhammed Allahdır. Nəuzubillah. Biz onu deyirik. Yəni bu qədər sadə məsələdir. Tohidlə bağlı məgər bizim zehniyyətimiz odur. Sadəcə onlar Allahın yer üzündə elçiləridir. Biri rəsuldur, biri imam ünvanındadır. Və Allah da onların üstün bir məqamı var. Uca bir məqamı var ki, və onları da yad edirik. Və Quranda onları elə insanları yad eləməyimizi istəyir də. Görürsün, nə qədər ayələri var da. Bu öz yerində. Bir də əvvəldə nəsə dedi? Biz yaranmağı nə? Allahın yaranmadığını necə anlaya bilərəm? Yəni, baxın, bildim.
Allah yaranmadığını, Allah xaliqdir də, yaradandır da. Yəni o da yaratdığı, onu da kimsə yaradıbsa, onu bəs kim yaradıb? Belə getsək, axırda bir nöqtədə dayanmasaq nə baş verər? Fəlsəfədə bir mövzu var. Kəlamda da müəyyən qədər bu mövzu gedir. Zəruri varlıq, mümkün varlıq. Mümkün varlıq budur ki, onun olması olmamasına bərabərdir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Əgər bu bərabərlikdən çıxırsa, onu bərabərlikdən çıxardan var. Zəruri varlıq da onu çıxardır o bərabərlikdən. Və o zəruri varlıq o varlığa deyirlər. Varlığı daha kənardan deyil. Yəni, kənardan onu yaratsınlar, belə deyil. Baxın, bir var, məsələn, bu sudur, nəzərə alın. Bu şirindir. Şirin deyil, misal deyirəm, bu şirin tutaq ki. Bunun şirinliyi nədəndir? Şəkərdəndir. Amma şəkərin şirinliyi nədəndir? Özündəndir. Da şəkərə də qıradan, nəsə şəkər qat tökmürlər ki, özündəndir. Zəruri varlıq daha kənardan heç nə onu yaratmır. Amma mümkün varlıq budur ki, kənardandır. O kənardan da gəldiyi zəruri varlıqdır. Bu fəlsəfədə bir mövzudur. Və orada bundan genişdir, mən qısa dedim. Allahdan Allahın kitabında bunu daha geniş qeyd eləmişəm. Orada oxusular, nəticə alırlar. Bir də ki, dayanmalısan bir nöqtədə ki, bütün aləm ona qayıdış eləyir, dönüş eləyir. Yoxsa elə getdin, onda aləm olmazdı ki, yaranış olmazdı ki. Hamı, hər kəs bunu yaratdı, bunu yaratdı. Axı bir nöqtə olmalıdır ki, tutaq ki, bu bir taxtadır. Bu söykənib bir şeyə. O birisi söykənib. Axı bir yerdə olmalıdır ki, hamısı buna söykənsin. Hamısı söykənsə, onda heç ayaq üstə qalmaz ki. Bir nəfər olmalıdır. Əgər bu məxluq aləmi varsa, yəni yox idi, sonradan yaranıbsa, deməli, bunlar yaradan var. O yaradan da elə bunlar kimi sonradan yaranıbsa, onda yaradan kimdir? Onu da bunu desin, onda nə olacaq? Aləm yaranmaz ki. Deməli, bu aləm varsa yaradan var. Onu da heç kəs yaratmayıb. Bu qədər. Biraz mövzu genişdir. Allah bizi yaratmaqdan öncə nə edirdi deyə onu da vermişdi. Allah, biz təkcə insanlardan ibarət deyilik ki, yəni aləm, indi Allahın daimul feyzdir. Elə hey, öz feyzini nazil edəndir, xəllaqdır, yaradandır. Yəni, yaradılış var da, yəni. Hacı, laf birinci cavab verdiniz, Allah, Muhammed, ya Əli mövzusunda. Bəziləri bunun sıralamaya etiraz edir də. Yəni, Allahın, günüz bir şeydir həqiqətən. Allahın adının yanında Həzrət Muhammed, sonra da Həzrət Əlinin adının hallanması, gəlməsi, yazılması. Nə olar o ayən? Halbuki sanki... Yanbayan qoyanda nə olur? Allah Quranda Ətiyullah və Rasul ulul əmr. Allaha, Peyğəmbərə əmr sabit edin. Nə baş verdi? Bunu yanbayan qoyanda aləm deydi bir-birinə. Bu qədər sətləşdirmək olmaz ki, məsələndir. Yəni, mən deyəndə ki, Allah, Muhammed, qutardı, Muhammed, Peyğəmbər Allah elədim. Mən biləm də Muhammed Nəbiyyullah, bütün gün namazımda deyirəm də. Əşhədu ənə Muhammedən əbduhu və rəsuluhu. Nə istəyirsən? Allahın qulu deyirik. Bilmirik, bu qədər səhti mövzunu, bu qədər, nəyə qəlizləşdirsən, nə məsələni? Çox sadə bir şeydir axı bu. Bilmirsən, mənim niyyətim nədir? Ona görə belə məsələyə çox vaxt aparmaq lazımdır, inan Allaha. Gözəl. Əli Ağayev, Əli Əkbər. Maşallah. Əli Ağayev, Əli Əkbər. Adlar, familiyalar bizim Azərbaycan Əli beytlə yoğrulub, məhəbbəti ilə, həqiqətən soyadlar, adlar, hacı, həqiqətən gözəllik. Hələ kəndlərimizin adını bir daha fikirləşirdim. Maşallah, Məhəmmədi, Fatmi, sonra məsələn, birisindən kəndi görürdüm, şükür olsun Allah. Hökməli, hə? Onu da deyirlər. Çoxdur, hə? Şükür olsun Allah. Əli Ağayev, Əli Əkbər. Salam, əziz dəyərli hacılar. Bəzi şəxslər əqli qüsurlu dünyaya gəlir. Onlar vəfat etdikdən sonra qazanılmış cənnətə gedir, yoxsa başqa məkana? Bəli, cənnətin aşağı dərəcələrdir. Belə bir mövzu var hədislərdə. Bəli. Yaqub Nəzərov, salam hacılar, Allah sizi qorusun. Zərr aləmi haqqında danışarsınız. O barədə bəzi suallar var, cavab tapa bilmirəm. Çox narahat oluram. Qorxuram, namazı tərk edərəm. Nə edə bilərəm, bir yol göstərin, çox sağ olun. Yəni, müşkülümüz zərr aləmidir. Nə suallar var, onu yazsın, onun cavabını verək də. Zərr aləmi böyük söhbətdir də. Bir dənə orada imkanı varsa yazsınlar, əsas ilişdiyi nöqtə nədir, onu cavab verək. Yaxşı. Yusif Cəbiyev, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, sualımı oxuyarsınız. İnsan hansısa bir xasiyyətini dəyişə bilərmi? Yoxsa deyildiyi kimi 7-də nədirsə, 70-də də o cür olur insan. Yox, dəyişə bilər. Dəyişilə bilməsəydi, Allah deməzdi dəyişil. Mümkündür. İnsan
öz xarakterini, xasiyyətini dəyişsin. Çətin ola bilər, amma o demək deyil ki, mümkün deyil, mümkündür. Və belə insanlar tarixdə olub, var və olacaqlar da. Nə qədər tarixdə, məsələn, o bir nəfər var idi, Fuzeyl ibn Əyyazı deyəsən tarixdə, adını bəlkə də səhv deyər, amma Fuzeyl yadımda qalıb. O deyir, çox belə zülm eləyərmiş, qonuma, qonşuya, belə çətin adamıymış, oğurluq eləyərmiş, bir dəfə deyir, çıxdı, o dama çıxanda deyir, eşitdi, həyətə girmək istəyirdi, ya oğurluq eləmək, ya nəsə bir başqa niyyəti var idi. Bir ayə eşitdi ki, ələm yəni lilləzinə amənu ən təxşə qulubuhum. Deyir, vaxtı çatmadımı ki, ayənin davamında var, deyir, görsən, vaxtı çatmadımı ki, qəlbləriniz dəyişilsin haləti. Vaxtı çatmayıb. Bunu deyəndə də deyir, divarın üstünə qayıtdı, vaxtı çatıb. Düşdü aşağı. Bütün həyatı dəyişdi. Hətta imamlarla üsiyyəti möhkəmləşmişdi. Mümkündür insan dəyişilsin, niyə də olmasın. Yəni, bu insan dünən bu xüsusiyyət yox idisə, onu yaradıbsa özündə, təzədən dəyişib, onu da aradan qaldıra bilər. Güzel. Jasmin Əliyeva, salamlayıram sizi. Bildiyimə görə Allahı sevib, Allahı sevdirməliyik. Əminullah ziyarətnaməsində məni yerə və göyə sevdir istəyi keçir. Sualım budur ki, burada mənəmçilik yoxdur. Allah deyir, Həbbibni deyir də, deyir, məni sevdir, hədislərdə var. Allah da deyirsə, məni sevdir, xeyri bizədir də ona deyir ki, gör, mən sevdim, nə olacaq, sevmədim, nə olacaq? Allah məndən istəyir, mən onu sevim, lütfi mənədir, xeyri mənədir, bu bir. Müəllim israr eləyir ki, bala dərs və yaxşı oxu, ona da xeyri. Ana deyir, bala yeməyi yi, səni çölə buraxmayacam, balaya da xeyri. Bu heç, amma Həbbib necə sevdirə bilərik? Allah özü hələ hədisin davamında var, hədisi qüdsüdür o hədis, zahirən yadımda qalan. Deyir, neymətlərimi xatırlat insanlara. Neymətlərimi xatırlasalar, bilsələr ki, Allah, mən onlara nələr vermişəm, onlar mənə sevərlər. Hələ bu ki, səhərin bu çağında qalxmışsınız ayağa, oruç tutmuşsunuz, Allahın süfrəsində əyləşmişsiniz, Allahın nə qədər böyük neymətidirsə, nə qədər böyük lütfüdürsə ki, öz süfrəsinə dəvət edibsin. Bu hələ bu kifayətdir ki, biz onu çox sevək. Belə. Azı bənzər bir şeylər var. Məsələn, Allah mütəkəbbir, əl-mütəkəbbir deyə keçirdi Həşr surəsində. Allaha təkəbbür yaraşır da zaten. Yəni, Allah sonra deyir mənə, ud'uni, məni çağırın məni, məndən istəyin. Və yaxud da bir yerdə mənə ibadət edin. Yəni, Allaha yaraşır da bunlar da. Haradasa bu mənəmçilik deyil bu. Təkəbbür bizdə, biz onun adını götürmüşük də, götürəndə belə deyək də. Bu mənada biz başını təkəbbürlü eləməyəli. O libasını giymək istəyir əlimizə. Deyir ki, məhv olarsan da, oturduğun yerdə özü məndən kənar, özü kənarda böyüküm göstərirsən. Nə böyüklüyü varsa mənə aiddir. Səndə də nə varsa məndəndir. Sən elə bilsən səndir. Amma da o mütəkəbbirdir də, elə ona yaraşır o hatta. O bir şah abidə deyir, çöllü biyabanda otur. Deyir, nə istəyirsən istə məndən. Nə istəsən eləyərəm səni. Deyir, məni narahat edən ağca qanatları eləyirlər ki, heç vaxt mənə yaxın durmasınlar. Yəni, həqiqətən bəşər acizdir də, o sözü deyə bilməzsən sən. Onun arxasında dura bilməyəcəksən. Də o fəttali bu mənim mətlub. Bir dənə daha yad oluşdu. Bəli. Danışın. Yox, elə siz deyirsiniz, o acı oradan gəldi. İnsana təkəbbürü yaraşmaz. Məndən istəyim, mən edeyim, mənə... Yəni, Allaha yaraşır da bu da. Bəli, bəli. Qardaşınlıqdır, dinən narahat olma. Qardaşınlıq deyəndə gözü aləm deyir bir-birinə. Eləmək deyim, belə söz kimi deməyin eybi yoxdur, amma Allaha sığınmalıyıq. Bəli, bəli. Yəni, görürsən, elə deyəndə bir təkəbbürlü eləyəndə heç nə eləyə bilirsən, ortada xətir hörmət də itir batır. Doğru, bəli. Fatimə Aslanova, İmam Zaman Əcəllahu Teala Fərcəhü Şərif ilə birlikdə İsa Peyğəmbər əleyhissalam gəldikdə, o bizim dinimizi və əqidəmizi qəbul edərəkmi, edəcəkmi yazmalıdır? Ağaya kömək edəcək, belə bir şey. Sözsüz ki də, innəddin indəllah əl-İslam. Din İslam dinidir, təslimiyyət dinidir bu öz yerində. Amma indi haqq din İslam dinində bu birisi mənada. Sözsüz ki, İmam Zaman əleyhissalam yanında İsa Peyğəmbər də bu mənada kömək edəcək İmam Zaman əleyhissalama. Ən böyük köməklərdən də birinə də o eləyəcək ki, nə qədər insanlar onun əliyinə hidayət olacaq. Bəli. Yusif oldu.
Hacı, sizin duaçınızam Uğura Gedən Yol kitabı həyatıma dönüş etdi. Gecə namazı, Quran əlifbasını oxumaq və Quranın ayələrini oxuyub sizin də təfsirlərinizlə bəhrələnirəm. Muhammed Surəsinin son ayəsini izah edərsiniz. Sağ olun. Kitabı oxuduğunuza da görə təşəkkür edirəm. Fayda da deyibsizsə nə gözəl və Muhammed Surəsi. Onu da yazsaydın səhifəsini 507 tapdım özüm. Lap son ayəsi. Ayə axırıncı. Bir də gözür istəyirəm, görüm hələ. Əuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hə entum haulai tud'auna li tunfiqu fi sabilillah. Siz bularsınız ki, çağırırlar sizi Allahın yolunda pul xərcləyin. Fəminkum mən yəbəxəllə. Amma xəsislik edirsiniz. Allahın yolunda pul xərcləməyin adı gələndə xəsislik edirsiniz. Özü də hərə bir dərə dəlil. Eləmişdim, bir dəfə gördüm, nə oldu, onu eləməyəcəm. Biri tövbə eləmişəm eləməyə. Biri mən özüm üçün onu eləmirəm, bunu Allahın işinə çatanda ayə deyir ki, yəbəxəl. Paxıllıq xəsisliyi üzdür. Yaxşı. Və mən yəbxəl fə innəmə yəbxəl ən nəfsihi. Sən xəsisliyində özü verirsən, ha? Sən o işi görsəydin, axirətin üçün iş görəcəkdin də. Özü məhrum elədin, heç kəsi məhrum eləməmsin. Sən məhrum sən oldun. Vallahul xəni. Allah ehtiyacsızdır, məgər Allahın dinini yaşamasına sənə ehtiyacı var? Yox. Əntumul fuqara. Fəqirsizsiz. Xəni odur. İn tətəvəlləv. Əgər üst çevirsiniz, maraqlıdır. Axı, bəzi adamlar biraz Allahın yolunda edir, axırda naz eləməyə başlayır, axırda məsələn deyir, yox, mən daha eləməyəcəm, yoruldum, bezdim, bu. İn tətəvəlləv, üzünüzü çevirsiniz, yəstəbdil. Qovmən qeyrəkum. Başqalarını gətirərəm. Sizə ehtiyacım yoxdur. Summa la yakuna əmsalakum. Gətirdikləriniz sizin kimi olmaz. Daha yaxşılarını gətirərəm. Bu möhtəşəm ayədir ki, Quranda bəl. Təranə Hacıyeva, salam, sabahınız xeyir olsun. Əziz hacılar, qiyamət günü biz məhşərə cavan halımızla gedəcəyik, yoxsa qoca halımızla? Doğulduğumuz kimi, yoxsa? Qiyamət, cənnət cavanı olacaq. Qiyamətin səhnələrində biraz qəribədir orada olan insanlar. Ehtimal verirəm ki, müxtəlif yaşlarda olacaq da sözsüz ki. Belə bilirəm. İndi yenə də ona bir baxmaq olar. Amma cənnətdə bilirəm ki, daha o qocalıq yoxdur. Ona görə deyirlər, İmam Həsənlə İmam Hüseyin cənnət cavanların ağasıdır. Məsələn, bəziləri dedik, qocaların da ağası, məsələn, başqalarıdır. Orada qoca var ki, orada qocaya da ağa olsun. Hamı elə cavandır da. Hamı cavandır. Ona görə cənnətdə ki, budur. Qiyamətə də yenə də bir baxmaq olar. Cənnətə qocalar getməyəcək də. Cavanlaşıb yiyəcək. O Həzrət Peyğəmbər aləm vura bilirsən bir-birinə. İndi bizdə nə qədər ağsaqqallar qulaq asır, analar qulaq asır. Həzrət Peyğəmbər biri ilə zarafat elədi, yaşlı arvad xanımla. Dedi, cənnətə qocalar getməyəcək. O başladı ağlamağa. Sonra qəlbini aldı, dedi ki, səni bir cavanlaşdırıb göndərəcəklər də. Orada arıqım. Məhbubə Eyvazi, Hacı, valideynə baxmaq borcumuzdur, yoxsa insani keyfiyyətdir? Həm borcunuzdur, həm insani keyfiyyətdir, elə deyək də, həm kamala gedən yolunuzdur, həm bərəkətinizdir, həm bəlalardan xilas olmağınızdır, hamısı orada var. Adam atasına, anasına xidmət edir. Quranda ayədə buyurur ki, və bil valideyni ehsanə, birbaşa neyniyin, yaxşılıqları. Ya məsələn, başqa edir, sahib huma fit dünya, onlarla qəşəng keçinin. Sonra deyir, və la tənhər huma başqa yerdə buyurur. Onları özünüzdən inəməyin, uzaq eləməyin. Və la təqulu ləhumə uf. Uf kəlməsini belə deməyin. Onlar sizin yanınızda qocaldı, yaşdaşdı, ehtiramlarını qoruyun və saxlayın. Bu qədər. Hacı, ayə dediniz, və bil valideyni ihsana. Orada elə bir mötəzədə falan da yoxdur da, öləndən sonra valideynlərinizə ehsan edin. Düzdür. Amma əksər insanlar öləndən sonra ehsan edirlər, təəssüf olsun. Amma ayə birbaşa göstəriş verir ki, bu diri ikən də, düzdür ya, dünyadan köçənlər sonra da verməyin bir qəbahəti yoxdur ya, o başqa mövzudur. Amma təəssüf ki, bəzi insanlar diri ikən yox, elə öləndən sonra ehsanı verirlər. Düzdür mü? Bir dənə bu sözlə deyə bilərəm ki,
öləndən sonra da bir payımız yetişə bilər. Hətta Bəli, o hədisdə var ki, təbii. insan bu dünyada atası, anası sağ ikən ağ valideyn deyil, yaxşıdır siyahisi. Öləndən sonra Allah bəzi vaxtlar görürsən silir, yazır ağ valideynlərin siyahısını. Çünki unudub atasını, anasını. Yad eləmir. Mən məsələn hədis oxudum, deyir ki, əgər bir insan Quranı oxuya, yaxşı, tilavət eləyə, xuffifə ən valideyhi, atasının, anasının da bəlası yüngülləşər. Orada da bir pay çatar. Hardasa. Çünki bu balanı da o böyüdüb. Balaya da istiqamət verib. Onun atasına, anasına bunun oxuduğu Qurandan bir pay çatar. Bu mənada da bil valideyni ehsanən biraz geniş götürə bilərik. Öləndən sonra da ehsan edeyim. Amma orada bir məqam var da. Bil valideyni, orada bi hərfi ki var. Binin indi qrammatik oxuyanlar bilir də. Neçə dənə mənası var? 9, 11 dənə isə mən ilsaq, müsahibə. Burada bil valideyni ehsanən, yəni əl-bə-əl ehsan elə. Mübaşirətən deyirlər. Yəni, bir var mən anamın, atamın ehtiyacı var, pul verirəm, ged anamın, atama çatdır, bir gəl, ana buyur. Buna deyirlər bil valideyni ehsan. Möhtəşəm. Salam, sabahınız xeyir. Təranə Hacıyeva yazır. Əziz hacılar, mən Quranda oxumuşam, qiyamət günü bəzi günahkarlar var ki, onlar bir müddət cəhənnəmdə qaldıqdan sonra günahı bağışlanar, cənnətə gedərlər. Bu hansı günahlardır? O, müxtəlif günahlar ola bilər. Fərq eləməz. İndi ibadəti də olub, günahı da olub, cəzasını çəkir, cəzasını çəkəndən sonra o elə bir islahat yeridir də cəhənnəm. İslah olandan sonra təzdən göndərirlər onu cənnət adlı məkana. Cəhənnəmdən cənnətə giriş var, cənnətdən cəhənnəmə daha yoxdur da, belə. Allahın salamı olsun sizə. Düzgündürmü ki, insan haqqı boynumuzda qalırsa, qiyamətdə həmin insandan halallıq almaq lazımdır. Necə edək ki, ümumiyyətlə insan haqqı boynumuza gəlməsin. İnsan haqqı boyunuza gəlməsin, diqqətli olasınız da, haqlarını qoruyasınız. O ki, bəli, haqq qalarsa, o bağışlamasa, Allah bağışlamaz. Bu belə bir ayət, hədislərdə çox belə mövzulara toxunulub. Haqqunnas sırat-ül müstəqimdə bir dənə yerdir ki, onu olarsa keçə bilməzsən. Mümkün deyil. Ləbil mirsad. Mirsad deyirlər ki, Haqqunasla hesab kitab olunan yerdir. Və onun da yolu bəzi vaxtlar Allah görürsən, ona isə mükafat verər, sənin əvəz və ondan sənin bağışlatmağı istəyər, başqa bir şey. Ya sən ondan gəlib bağışlanmaq istəyəsən, amma yaxşı olur ki, dünyada həll eləyək ki, axirətimizə qalmasın. Allah bağışlasın bizim xətalarımızı, səhvlərimizi, nöqsanlarımızı. Amin, amin inşallah. Nihad yazır ki, namaz qılıram, amma ürəyim çox narahatdır. Edə bilirəm, nəsə düz etmədim. Nə edim ki, ürəyim rahat olsun? Düz etmişsinizsə, fikri baxımdan narahat olmayın. Belə deyək də, Allaha üzrünü yara bilən, bu naqis ibadətini məndən qəbul elə. Dua ilə gidən. İlahi, da gəldim, bu şəkildə gəldim, sən də məndən bunu qəbul elə. Yalvar, yaxar ilə Allah, bitdi bu qədər. Çox idişib qalmayın vaxtda. Salam hər kəsə. Quranda bəzi biz kəlməsi çox yerdə var. Allah çox vaxt biz yaratdıq, biz elədik deyir. Niyə Rəbbim Quranda öz yaratdıqlarına biz yaratdıq deyir? Allah adətən vəsilələrlə görür, vasitələrlə görür. Fəl-müdəbbiratı əmradı, mələikənin vasitəsilə görür. Ona görə biz. Amma bəzi nöqtələr var ki, orada elə mən etdim deyir. Yəni orada da bizi deyəndən sonra da mənni də deməklə istəyir kəsrəti vəhdətə qaytarsın da. Yəni kəsrət öz yerindədir. İnsanlar çox müşküldür budur ki, bəzi kəsrəti vəhdətə qaytara bilmirlər. Yəni orada da biz etsəydə yenə də mənəm ha. Amma orada imkan və yaratdım ki, onlar da nəsə etsin mənim vasitəmlə, mənim iznimlə. Bu da Allahın qüdrətinin nişanəsidir ki, yəni bunu edib. İndi bunun belə misalını deyək də, bir ustad tələbə yetişdirir, o da iş görür. İndi misal laqisdir ya, hər halda o ustadın zəifliyi əlaməti deyil, ustadın böyüklüyüdür ki, tələbə də yetişdirdi, qoydu ki, onlar da o işi görə bilir. O da mələyə o qüdrəti verib, insana o qüdrəti verib. Təkcə söhbət mələkdən getmir, insan, mələk fərq eləməz. Bu cür. Gözəl. Cəlil Hacı, bir də hacı təskiyə və təqva arasında fərq nədir? Əhsən. Təqva bir ruhu halətdir, sipərdir. Təskiyə özü paklamaqdır. Quran buyurur, Quranda ayədir, buyurur, bə'sə fihim, Peyğəmbər göndərdi,
Allah Taala deyir ki, mən peyğəmbər göndərdim, yuzakkihim və yuallimuhu kitab vəl hikmə. Bəs. Huvellezî ba'se fil ummiyyin rasulan minhum yatlu aleyhim ayatihi yuzakkihim və yuallimul kitab vəl hikmə in kanu min qabl fi dalalin mubin. Peyğəmbər gəldi, nə edir? Təzkiyə edir. Təzkiyə nədir? İnsanın ruhunu paklamaq, o zəncirlərdən qurtarmaq, o əllərində olan qandalları açmaq, ruhunda olan o belə deyək, çirkləri təmizləmək, ruhu cilalamaq. Bir nə deyirlər, məsələn, insan bəzi vaxtlar ruhu bulaşıb günahlara, təzkiyə edə neyinirsən onu? Təmizləyirsən. Allah bir yerdə buyurur ki, əmmə mən xabə, belə buyurur ki, vəqət xabə mən dəssahə, o kəslər ki, fitrəti toz torpaq örtdü, bədbəxt oldular. Vəqət əfləhə mən zəqqaha. Amma zəkka eləyən, təmizləyən nəfsini fəlaha yetişdi. Zəkka kəlməsi, təzkiyənin mənası budur ki, insan ruhunu paklayır. Qeyri Allahdan sıva bağlılığı varsa, onlardan qopur. Çirklər varsa təmizləyir, tövbə edir. Bir dənə təzkiyənin bir mənasını bir alim belə vermişdi ki, insan biraz özünü təzkiyə elədikcə, təzkiyə deyib bu prosesdir ki, daxilində yatan islatları üzə çıxardırsan. Özünün üzərində işləyirsən, təzkiyə dediyi budur. İçindəki islatlar nə olur? Üzə çıxmağa başlayır. Bəli. Çox güzel. Günel Hüseynova yazı salam. Qəbir əzabı barədə Quranda ayə varmı? Var Quranda ayə. Uğriqu naran. Nuhun peyğəmbər ki, belə deyək də, onlar ki, deyir, gəmiyə minlər, xilas oldular, o qövm qaldı ya, deyib, batdılar, boğuldular, boğulan kimi fəuğriqu. Nə oldular? Odun içində elə bil, daxil oldular. O hansı oddur ki, elə qiyamət baş verməyib. O, cəhənnəmin, bərzəxin cəhənnəmin odudur. Bir adı da qəbir əzabı. Qəbir də bərzəxdir. Bərzəxdən 4 dənə aləm yoxdur. Dünyadır, bərzəxdir, qiyamətdir. Qəbir bərzəxin tərkib hissəsidir. Ro'zətun min riyazil cənnədir. O xufrətun min xufərin neyrandır. Hədisdə gəlib ki, ya cənnət bağlarından biridir, ya cəhənnəmin çuxurlarından biridir. Sənan Qaraşov, salam əleykum, sualım budur ki, insan bir yerə qədər gəlib Allahın razılığını və sevgisini qazanırsa, o sevgini gizli saxlamalıdır, yoxsa lazım olan yerdə iqrar edərək başqalarına da təkamül, başqalarını da təkamül, üzr istəyirəm, başqaları da təkamüllər xidmət eləməlidir, şükür edər. Baxın, Allaha olan sevgini göstərmək, bu ünvandakı təşviq eləyəsən, ya məsələn bir xeyir əməlləri aşkara çıxartmaq, bu ünvandakı insanları da o xeyir əmələ təşviq edəsən, şövq yaradırsan, normaldır. İnsan Allah olan məhəbbətindən hərdən danışmağa ki, insanlar da görsün ki, bu din doğrudan da insana rifah verir, insana hüzur verir, aramlıq verir. Bu mənada eybi yoxdur. Amma orada biraz özünü də neynəyəsən, gedək qoruyasan ki, insana bir təkəbbür, kibir, özündən razılıq gəlməsin. Bu da var. Bir də həddində də, məsələn, bir müddətdən sonra ola bilər ki, insan özünü tərif edir, nəinki Allahın verdiklərindən danışır. Quran buyurur ki, əmmə bi ni'məti rabbikə fəhəddis. Rəbbinin sənə verdiyi neymətləri danış. Demir hələ neymətdən danış. Əmmə bi ni'məti rabbikə fəhəddis. Rəbbinin sənə verdiyi neymətləri danış. Yəni, həm Rəbbindən danış, həm Rəbbinin verdiyindən danış. Və o neymətlərlə Rəbbivi gözlərdə böyüt. Və Rabbu kəfəkəbbir. Başqa bir ayda buyur. Rəbbivi gözlərdə böyüt. Nəinki ənaniyyət və mən və nəfs. Hacı, təkəbbür Allahın adıdır. Eləcə də səbir və rəhim. Biz səbirli və rəhimli ola bilərik. Bəs niyə təkəbbürlü olmaq olmaz? Niyə lazım olanda da biz də o mütəkəbbir sifətinin yer üzrə təcəllisi olmalıyıq. İnsan bəzi vaxtlar deyirlər, təkəbbürlünün qabağına təkəbbürlü elə bir-birimizin ünsiyyətdə söhbət getmir. Bəşərə qənim kəsilən bir insan qabağına təkəbbürlü olmaq bu mənada normal bir haldır. Ya məsələn, deyirlər, xanım müəyyən qədər bir təkəbbürü, bir xanım məsələn görsən, namaz qalınsa kobud davranır insanlarına, o cür nə yox da, bir də var, bir hədd qoyur, sərhədd qoyur ki, qarşı tərəf həddini bilsin. Zarafatında həddini bilsin, sözündə həddini bilsin. Bu mənada mütəkəbbir əlaqələndirmək olar insanla. Bu cür. Fatimə Aslanova. Hacı, mənə dua edin, İmam Zaman Əcələ Təala Fərcəhür Şərif bəyanan evim olsun. Allah sizi xoşbəxt edəsin. Allah sizi Əhl-i Beytlə məşhur etsin inşallah. Amin.
Şakir, salam, sabahınız xeyir. İmam Cəfər Sadiqin vaxtında əzadarlıq var idi. Var idi. Evlərdə idi. Əzadarlığın tarixinə baxsaq, əzadarlıq hələ İmam Hüseyndən sonra başlayıb ta indiyənə qədər. İndi bəzi məqamlarda kütləvi olub, bəzi vaxtlarda evdə olub, bəs də hətta İmam Sadiq evində qurdu, ortadan bir pərdə çəkdi, o tərəfdə qadınlar oturdu, bu tərəfdə kişilər. Hətta xanımlar ağlamaq səsi də eşidildi. Olub imamlarımızın, bütün imamlarımızın dönəmində və ondan sonra da gələ-gələ geniş bir şəkildə də baş verir. Tarixə baxsaq, görəcəksiniz ki, məsələn, olar ki, deyirlər yalnız müəyyən əsrdən sonra, məsələn, Şah İsmailin vaxtından sonra, yox, boş söhbət. Fatimilər baxsaq, onların vaxtında necə izdihamlı şəkildə əza saxlayıblar. Ondan da qabaq baxsaq tarixə, bunlar hamısını görmüyor. Hacı, vaxtımız bitdi inşallah. Bitdi? Bəli, dua edərsiniz. Amin deyə, izləyicilər də amin desinlər. Allah qəbul etsin. Allahümmə inna nəs'aluke və nəd'uk bismikəl əzizil əzəm, əl-əcəlləl əkrəm. Allah sənə and verəm izzətivə, cəlalıvə, kərəmivə, rəhmətivə, məhəbbətivə. Bu əllər ki, sən dərgahava qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Amin. Allahım bağışlamamış bizi bu aydan çıxartma. Amin. İlahi Rəbb öndər qədr gecələri gəlir, o gecələri yaşamağı bizə nəsib elə. Amin. O gecələrdə əhya olmağı, dirilməyi mənəvi cəhətdən dirilməyi bizlərə nəsib elə. Amin. İlahi bizi əhl-i beytündən və Quranından ayrı salma. Amin. Allah ekran qarşısına əyləşənlərin nə duaları varsa və haqqı Fatimə onlardan qəbul elə. İlahi bizi bir digərimizə qarşı rauf və mehriban qərar elə. Amin. Allah xəstələrimizə tezliklə şifa-i acı inayət elə. Amin. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Amin. Ailə müşkül olanların müşküllərini tezliklə həll elə. Amin. Borcu olanların borclarını verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. Amin. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. Amin. İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. Amin ya Rabbel Alemin. Hacı, Allah sizi qorusun, ömrünüzə bərəkət versin, elminizə bərəkət versin. İnşallah sabah yenə də görüşünüzə gələcək. Səhər, sübh vaxtı, imsak vaxtı, o başdan vaxtı. Azandan 1 saat öncə bizi izləməyi unutmayın. Biraz da daha tez dualarımız olur, gözəl dualar oxunur. Hacı Eldəniz, onun gözəl nəfəsi, səsi ilə gözəl dualar olur. Onu da dinləyə bilərsiniz. Sonra da inşallah ki, əziz Hacı efirdə olacaq, suallara cavab verəcək. Allah qəbul eləsin, ibadət, itaətlərinizi sağ olun.